Good morning children. Now 5th class, subject science. Now today I am going to explain you page number 38. Open page number 38. Fourth lesson. Now I am going to explain you fourth lesson, a house to live. To live in. House. What is a house? Where we live with our family in a place, in a certain place is called a house. No? Along with our family we will live in a certain place. No? That place is called a house. మనం నివసించేటటువంటి అంటే మన ఫ్యామిలీతో మనము నివసించేటటువంటి స్థలాన్ని మనము హౌస్ ఇల్లు అంటాం. నెక్స్ట్, in this lesson we are going to learn about the different kinds of houses in India. ఇండియాలో ఉండేటటువంటి different types of houses ఏంటి, how the type of house to be built is influenced by the three main factors: place on climate, economy and building materials. The construction of a house is depending upon three factors. ఇల్లు కట్టాలి అంటే మెయిన్గా త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ చూడాలి. ఏంటది? ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్. అక్కడ క్లైమేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాతావరణం. నెక్స్ట్, ఎకానమీ, అవర్ బడ్జెట్, హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్. ఓకేనా? డబ్బులు, మనం స్పెండ్ చేసే డబ్బుల పైన మన యొక్క హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్, హౌ కాస్ట్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఎంత కాస్ట్లీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేస్తే మన ఇల్లు అనేది అంత కాస్ట్లీగా రెడీ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? These three are the main factors to build a house. Things to remember before, during and after building a house. Illu kattak mundu, next kattin tarvata what we have to remember. In this chapter we are going to learn these three topics. First one, we all live in house. Manandram kuda mari intlone untam kada. Yes or no? A house gives us shelter and safety. What is the use of a house? Why we have to live in a house? House gives us safety, and house protect us from cold, rain and sun heat, and house protect us from wild animals, and house protect us from thieves. So we have to live in the house. Our house gives us a shelter. So illu lekapothe ekkada untam manam? Chetla kinda untam. No? Yes or no? So అప్పుడు ఎండ నుండి, చలి నుండి, వాన నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోలేం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాట్స్ వై వీ వాంట్ ఎ హౌస్. వీ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఏ హౌస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పెద్ద పెద్ద యానిమల్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి డోర్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే చెట్ల కింద ఉంటే వీ షుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్. సో ఈ విధంగా మనం సేఫ్గా ఉండే ఒక ప్లేస్నే హౌస్ అంటాము. It is the place where members of a family come together, where they find comfort and stay. So house ante manam okkarame untama? No, along with our family we will stay in the house and we will feel safe in our house. A study of the house of different people, we can learn a lot about their culture. Now first topic, houses in India. India is our country, no? So now we are going to learn different types of houses in India. All houses are not alike. If you are observing your friend's house and your house, they are same? No. We will see different types of houses in our surroundings. Houses in different parts of India differ from one another. The design of a house and material used depend on its location. So now if you are observing in our India, we will see different types of houses. We will not see same type of houses, and the house will depend on the climate and a place also. వాతావరణానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి అనుగుణంగా మనము ఇల్లులని కట్టుకోవాలి. Houses in cold areas like Kashmir having sloping roofs. Houses in Assam and Himachal Pradesh are mostly made of wood. In Rajasthan, houses have flat roofs, thick walls, but no fireplaces. In places
in some places where it rain a lot, houses are built on stilts. There are different types of houses. While we are seeing in Kashmir, Jammu and Kashmir, in this area we will see the houses with sloping roofs. In this area we will see the houses with sloping roofs. Why they will build their houses with sloping roofs? Because in the Kashmir is the cool place, no? They will in this place we will see snowfall throughout the year. So if they build the flat roof, అంటే ఈ విధంగా మన ఇల్లు లాగా ఫ్లాట్గా ఉంటే రూఫ్ అంటే ఏంటి, ఇల్లుకు ఉండేటటువంటి పైకప్పు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఫ్లాట్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, త్రూ అవుట్ ఇయర్ అంతా కూడా స్నోఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి అదంతా ఇల్లు పైన ఉండిపోతుంది. సో the Kashmirians built their houses with sloping roofs because the snow will slide down easily, no? అంటే ఈ విధంగా స్లోపింగ్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, పడినటువంటి స్నో ఏదైతే ఉంటుందో కిందికి జారుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఈ విధంగా ఉంటే ఏమైతే స్నో పడితే అది కిందికి జారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి the Kashmirians built their houses with sloping roofs. And next in Assam and Himachal Pradesh are made with wood. హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ అస్సాంలో వాళ్ళు ఇళ్ళని ఏ విధంగా కట్టుకుంటారు, చెక్కతో. వుడ్ అంటే చెక్కతో కదా, సో చెక్కతో కట్టుకుంటూ ఉంటారు. రాజస్థాన్ హ్యావ్ ఫ్లాట్ రూఫ్స్. రాజస్థాన్ వాళ్ళకి మనలాగే సేమ్ ఫ్లాట్ రూఫ్స్ ఉంటాయి, పైన కప్ అనేది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. థిక్ వాల్స్ బట్ నో 5 ప్లేసెస్. కొన్ని కూల్ ఏరియాస్లో 5 ప్లేసెస్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు మంట కాపుకోవడానికి చిన్న చిన్న మంటల్ని వేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో రాజస్థాన్లో ఉండేటటువంటి ఇళ్ళల్లో అలాంటి 5 ప్లేసెస్ని మనము చూడం. ఇన్ ప్లేసెస్ వేర్ ఇట్ రెయిన్స్ ఎ లాట్ హౌసెస్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ స్టిల్స్. స్టిల్స్ అంటే ఏంటి అంటే పోల్స్, కర్రలు. ఈ విధంగా 4 కర్రలు ఇలా పెట్టేసి వాళ్ళు పైన ఇల్లులు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే అక్కడ హెవీ రెయిన్ఫాల్, ఎక్కువగా వర్షం వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్లో ఇల్లులు మునగకుండా ఈ విధంగా పోల్స్ పైన ఇల్లులు కట్టుకుంటారు. వీటినే స్టిల్ట్ హౌసెస్ అంటారు. ఓకేనా? there are different types of houses. Here see the picture in the 38 page number. A house with a sloping roof. ఈ విధంగా sloping roofs. A houses with a flat roof. పైన కప్ అనేది ఫ్లాట్గా ఉంది. A houses on stills. ఈ కర్రలు ఉన్నాయి కదా పొడుగ్గా, ఇవే స్టిల్స్ అన్నమాట. స్టిల్స్ పైన ఉంటుంది ఇల్లు. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 39. The type of house influenced by the 3 main factors. ఇందాకే చెప్పాను, ఇల్లు కట్టాలి అంటే మెయిన్గా మనకి 3 ఫ్యాక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే అది ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎకానమీ. నెక్స్ట్ మెటీరియల్. ఫస్ట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్. ఇప్పుడు మీకు చిన్న ప్లేస్ ఉంటుంది, అంటే చిన్న ప్లేస్ ఉంటే చిన్న ఇల్లు మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతాం, కట్టగలుగుతాం. పెద్ద ఇల్లు కట్టగలుగుతామా? లేదు. సో క్లైమేట్, సో ఇందాక చెప్పిన వర్షం ఎక్కువగా ఉంటే స్టిల్ట్ హౌసెస్, స్నోఫాల్ ఎక్కువగా ఉంటే స్లోపింగ్ రూఫ్స్ సో కట్టుకోవాలి అని చెప్పిన. సో ప్లేస్కి అండ్ నెక్స్ట్ క్లైమేట్కి అనుగుణంగా రిలేటెడ్ టు ద ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ అవర్ హౌస్. A house in a hot places differs from a house in cold places. హాట్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా వేడిగా ఉండే ప్లేసెస్లో, నెక్స్ట్ కోల్డ్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి హౌసెస్ అనేవి. హౌసెస్ ఇన్ హాట్ క్లైమేట్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ గ్లాస్ విండోస్ టు కీప్ ద ఇంటీరియర్ కూల్. నెక్స్ట్ ద హౌసెస్ హ్యావ్ థిక్ వాల్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ హీట్. సో ఎక్కడైతే హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో, సన్ యొక్క హీట్ అనేది, వేడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ఫ్లాట్ రూఫ్స్తో కట్టుకుంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు నైట్ టైంలో టెర్రస్ అంటే బిల్డింగ్ పైన పడుకోవడానికి వీలుగా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ విండోస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు? బయట నుంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది, చల్లగాలి అనేది లోపలికి రావడానికి, కూల్ ఎయిర్. వాల్స్ అనేవి థిక్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే సన్ యొక్క వేడి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి. నెక్స్ట్ ఇన్ ప్లేసెస్ వేర్ ఇట్ రెయిన్స్ ఎ లాట్ అండ్ ద క్లైమేట్ ఇన్ హాట్ అండ్ డ్యాంప్. డ్యాంప్ అంటే ఏంటి? తడిగా, ఎప్పుడు తడిగా ఉండేటటువంటి ఏరియాస్. అక్కడ వర్షం ఎక్కువగా ఉంటుంది, వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తడిగా ఉంటుంది నేల, అంతే.
సో అలాంటి వాళ్ళు ఎలా కట్టుకుంటారు? హౌసెస్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ స్టిల్స్ అంటే ఇందాకే చెప్పిన 4 కర్రలు పెట్టి దానిపైన పోల్స్ పెట్టి దానిపైన ఇల్లులు కట్టుకోవడం. ఎందుకు అంటే ఆ వర్షానికి ఇల్లులు వాటర్ రావద్దు కాబట్టి, ఇల్లు లోపలికి వాటర్ రావద్దు కాబట్టి కొంచెం పైకి మన ఇల్లును కట్టుకుంటూ ఉంటారు. వాటినే స్టిల్ట్ హౌస్ అంటారు. సచ్ హౌసెస్ బిల్ట్ ఆన్ రేస్ ప్లాట్ఫామ్స్ రిమైన్ ఫ్రమ్ సేఫ్ ఫ్లూడ్స్. వరదలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వర్షపాతాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వరదలు, ఫ్లూట్స్ అంటే ఏంటి? వరదలు. ఎక్కువగా వాన వస్తే వరద వస్తుంది కదా. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా ఈ స్టిల్ట్ హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు. దే స్లోపింగ్ రూమ్స్ లెట్ రెయిన్ వాటర్ ఆఫ్ ఈజీలీ. కొన్ని కూల్ ప్లేసెస్లో ఏంటి వాళ్ళు స్లోపింగ్ రూమ్స్ అంటే స్నోఫాల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కింద పడిపోవడానికి, రెయిన్ వాటర్ కింద పడడానికి స్లోపింగ్ రూమ్స్తో ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. Houses in the hills have sloping roofs to drain off rainwater and snow. People living in the villages make of mud and thatch. ఎక్కువగా విలేజెస్లో అంటే ఊళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఇల్లులు పెద్ద పెద్ద పక్కా హౌసెస్ ఉండవు. వాళ్ళు చిన్న చిన్న గుడిసెల్లాగా కట్టుకుంటారు ఈ విధంగా. సో వీటిని మడ్, ఈ వాల్స్ అన్నిటినీ కూడా మడ్డుతో కట్టుకుంటారు, మట్టితో. పైన రూఫ్ అనేది ఏంటంటే థ్యాచ్ అంటే తాటి ఆకులు, కొబ్బరి ఆకులు, ఎండిపోయిన ఆకులు ఉంటాయి కదా, వాటితో కప్పుకొని కట్టుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పీపుల్ లివింగ్ అలాంగ్ ద సీ కోస్ట్ అంటే సముద్ర తీరాల్లో ఉండేవాళ్ళు, అంటే సముద్రం పక్కనే ఉండేవారు. బుల్ దేర్ హౌసెస్ విత్ బ్యాంబూస్ అండ్ థ్యాచ్డ్ రూఫ్స్. వాళ్ళు మరి ఎప్పుడు సముద్రంలో ఎక్కువ వానలు వచ్చి వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఇళ్ళన్నీ కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి. సో అట్లా మంచి పక్కా హౌసెస్ కట్టుకుంటే వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాంబూ అంటే వెదురుతోని ఇంకా ఈ తాటి ఆకులు, ఎండిపోయిన ఆకులతోని ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా కట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా నష్టం అనేది జరగదు. ఒకవేళ ఒక ఇల్లు వెళ్ళిపోయినా ఇంకో ఇల్లుని వాళ్ళు కట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్. ఎకానమీ నెక్స్ట్ చెప్తాం. బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మార్బుల్, స్లేట్, శాండ్స్టోన్, వుడ్, కాంక్రీట్, సిమెంట్, బ్రిక్స్ అండ్ లైమ్స్టోన్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్. ఒక ఇల్లు కట్టాలి, వి వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్. వాట్ మెటీరియల్స్ వి వాంట్ మార్బుల్స్, పాలరాయి, వైట్ కలర్లో రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, స్లే, శాండ్స్టోన్, ఇసుక. నెక్స్ట్ వుడ్ అంటే చెక్క, కాంక్రీట్ అంటే సిమెంటును చిన్న స్టోన్స్ అన్నీ కలిపి చేస్తుంటారు కదా, కాంక్రీట్, సిమెంట్, బ్రిక్స్ ఇటుకలు అండ్ లైమ్స్టోన్ అంటే సున్నపు రాయి ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంటే కావాల్సినటువంటి కామన్ మెటీరియల్స్. బ్రిక్స్ అండ్ స్టోన్స్ కీప్ ఏ హౌస్ కూల్ ఇన్ హాట్ వెదర్. బ్రిక్స్ని, స్టోన్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి మనము? ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని కూల్గా ఉంచుతుంది అనమాట. ఈ రెండు మెటీరియల్స్ మనల్ని ఇంటిని కూల్గా ఉంచుతుంది. హౌసెస్ ఇన్ హిల్లీ ఏరియాస్ ఆర్ బిల్ట్ యూజింగ్ బ్యాంబూ అండ్ వుడ్. కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వెదురు చెక్కతోని ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇన్ ప్లేసెస్ వేర్ ఎర్త్క్వేక్స్ అకర్ హౌసెస్ ఆర్ బిల్ట్ ఆఫ్ వుడ్ సచ్ సఫర్స్ లెస్ డ్యామేజ్ ఇఫ్ దే కొలాప్స్ బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్. ఎందుకు వీళ్ళు హిల్లీ ఏరియాస్, కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు చెక్కతో ఇల్లులు కట్టుకుంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా భూకంపాలు, ఎర్త్క్వేక్స్ అంటే ఏంటి? భూకంపం వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడంటే. సో అప్పుడు ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా మళ్ళీ ఆ ఇల్లు పోయినా కూడా ఇంకో ఇల్లు కట్టుకునేటట్టు వీలుగా ఉండడానికి వీళ్ళు ఎక్కువగా వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మడ్, బ్యాంబూ అండ్ పామ్ లీవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ కచ్చా హౌసెస్ కాల్డ్ హట్స్. కచ్చా హౌసెస్ అంటే ఏంటి? టెంపరీ హౌసెస్ అనమాట. అంటే వాటిని తీసేయచ్చు, మళ్ళీ తొందరగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వాటిని టెంపరీ హౌసెస్ అంటారు. మరి టెంపరీ హౌసెస్ని వేటితో కడతారు? మట్టి, బ్యాంబూ, పామ్. దీస్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ చీప్ అండ్ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్. ఈ మూడు కూడా చాలా చీప్ అంటే కాస్ట్లీగా ఉండదు, తొందరగా మనకి దొరికే బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్. Eskimos use a soft and cold substance like snow in make their houses. They are warm shelter for Eskimos. The house of Eskimos is called an igloo, but Eskimos build them as temporary shelters only when they go for food. Eskimos lives in house made of stone or mud. సో ఎక్కువ చలిగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉండే చిన్న వాళ్ళని ఎస్కిమోస్ అంటారు అనమాట. వాళ్ళకి ఎప్పుడు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మొత్తము కూడా స్నోఫాలే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ సిమెంట్, ఈ మడ్ ఇదంతా దొరకదు కాబట్టి వాళ్ళు ఐస్ బ్లాక్స్తోని ఒక ఇల్లు లాగా కట్టుకుంటారు అనమాట. ఇట్లా ఐస్ బ్లాక్స్తోని ఇల్లు లాగా కట్టుకుంటారు. సో దీన్నే ఏమంటారు? ఎస్కిమోస్ అంటారు. సో ఇగ్లూస్ అంటారు అనమాట. ఈ ఇళ్ళని ఇగ్లూస్ అంటారు. ఇందులో ఎస్కిమోస్ అనేవాళ్ళు
ఉంటారనమాట. సో ఎందుకంటే అక్కడ దొరికే మెటీరియల్ అదే, అది కూడా ఇది కొనుక్క రావడం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఈజీగా డెస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు, ఈజీగా కట్టుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎస్కిమోస్ అనేది ఇగ్లూస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం 3 మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్, ప్లేస్ అండ్ ఎకనామీ, ప్లేస్ అండ్ క్లైమేట్ ఓవర్, building material over. Next, in the next video I will explain about the economy. Okay children.